آج امام بارگاہ پنجتنی زیدی نگر سوسائٹی میں الحسینی فاؤنڈیشن کی جانب سے حسینی بلڈ کیمپ لگایا گیا، جو کرشنا چیریٹیبل کی جانب سے تعاون سے ہوا، اور اس میں اب تک 72 حسینی نوجوانوں نے بلڈ دے کر اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ یہ 72 کی تعداد ہمیں یاد دلاتی ہے کربلا کے 72 شہیدوں کی، اور یہ تعداد 110 تک یقیناً پہنچ جائے گی۔ یہ میں نے محسوس کیا، نوجوانوں میں بڑا جذبہ اور عقیدت کے ساتھ یہ بلڈ دیا گیا۔ مجھے بڑا احساس ہوا، بڑا فخر ہوا کہ کچھ بچے بھی یہاں پر آئے تھے بلڈ دینے کے لیے، لیکن چونکہ ان کی عمر نہیں تھی، اس لیے ان سے کہا گیا کہ آپ بڑے ہو جائیں تب بلڈ دیجیے گا۔ یہ حسینی جذبہ ہے۔ صحیح معنوں میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو اسی طرح خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ ہر سال امام بارگاہ پنجتنی میں بلڈ بینک لگایا جاتا ہے، اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری خواتین نے بھی بلڈ دیا، اور جناب زینب کی یاد میں یہ بلڈ دیا گیا۔ یہ جذبہ جاری رہے۔ میں تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ، اور بالخصوص الحسینی فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے یہ کیمپ لگایا۔ اب ہمارے درمیان مولانا غلام عباس صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں چاہوں گا اس موقع پر کچھ پیغام دیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ سرکار دو عالم کا حکم ہے، ان الحسین مصباح الہدی، حسین کی ذات ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام 1400 سال سے اب تک انسانیت کو نجات دے رہے ہیں۔ خود کو امام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قربان کیا انسانوں کی نجات کے لیے۔ اور دیکھیے آج بھی مولا کے نام پر یہ تقریباً 80 لوگوں کے قریب اپنا بلڈ نام حسین پر دے چکے ہیں، اور یہ کچھ لوگوں کے کام آئے گا۔ نام حسین کی وجہ سے انہیں نجات ملے گی، اور رسول کے قول کی صداقت سامنے آ رہی ہے کہ حسین کل بھی نجات دے رہے تھے، آج بھی نجات دے رہے ہیں۔ دیکھیے اپنے دور میں بھی امام نے کس طرح خیال رکھا ہے۔ امام حسین کے دور میں ایک بچہ یتیم تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، بڑا پریشان تھا، تو ایک حکیم کے پاس گیا جو عیسائی تھا۔ اس سے کہا حضور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ امام حسین علیہ السلام کی سخاوت سن چکا تھا۔ اس نے کہا امام حسین کے پاس جا، ان کے استبل میں ایک کالے رنگ کا گھوڑا ہے، اس کا جگر چاہیے، اس کے بعد تیری ماں صحیح ہو سکتی ہے۔ وہ بچہ امام حسین کے پاس پہنچا، اور امام حسین نے کالے گھوڑے کا جگر عطا کیا۔ یہاں تک کہ جو عیسائی حکیم تھا اس نے 7 گھوڑے امام کے ذبح کرائے، اور جب 7ویں گھوڑے کا جگر لے کر بچہ آیا تو حکیم بھی امام کی انسانیت کو مان گیا، اور ایک مرتبہ امام کے پاس آنے کے بعد کہا کہ مولا جس دین کو آپ مانتے ہیں اس کو میں بھی آج سے تسلیم کر رہا ہوں۔ امام اس کو اس استبل میں لے گئے جہاں 7 گھوڑے ذبح کیے ہوئے پڑے تھے، اور امام نے کہا کہ دیکھ یہ ہماری تو نے سخاوت دیکھی ہے، اب حسین کی ذرا کرامت دیکھ لے۔ 7 گھوڑوں کو وقت کے امام نے اشارہ کیا تو 7 گھوڑے ہنہناتے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ وقت کے امام کا اشارہ تھا۔ تو امام نے جانوروں کو بھی نجات دی، امام نے انسانوں کو بھی نجات دی۔ ہم دعا کرتے ہیں ان سب بچوں کے لیے کہ جنہوں نے نام حسین پر خون دیا اور جنہوں نے انتظام کیا، اور جو بزرگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگارہ مولا حسین کے وسیلے سے ان سب کو صحت یاب رکھے، اور ہر طرح کی بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ صوف نے جو پیغام دیا
उससे ये हमें सबक मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ दीन इस्लाम को बचाने के लिए बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए करबला में अपनी और अपने जानिसारों की शहादत पेश की। और ये जज्बा, ये ब्लड हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर दिया जा रहा है और इसमें किसी मज़हब की क़ैद नहीं है। ये ब्लड इंसानों के लिए, उन बीमारों के लिए दिया जा रहा है जो इस ब्लड से सेहतियाब होंगे। इसमें किसी मज़हब की क़ैद नहीं होगी कि इसमें कौन है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए जो बीमार हैं उनकी सेहतियाबी के लिए ब्लड दिया जा रहा है। मौला इनके जज्बे को कबूल करें और ये जज्बा जारी रहे और सही मानों में हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस जज्बे को पहुंचा रहे हैं, उस हौसले को पहुंचा रहे हैं कि ये इंसानियत के लिए ब्लड दिया जा रहा है। शुक्रिया। आज जो आप इमाम बारगाह पंजतनी में आए हैं, ये क्या जज्बा लेकर आए? आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद ज़की। मोहम्मद ज़की। ज़की। आप क्या जज्बा लेकर आए थे? हम खून देने आए थे, ब्लड देने आए थे इमाम हुसैन की याद में। और आपको क्योंकि ये कहा गया कि अभी आपकी उम्र नहीं है जी। और चूँकि जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप ब्लड दीजिएगा, तो ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ शहीद हुए थे? करबला में। करबला। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था नमाज को बचाना और सबको याद दिलाना कि अल्लाह के सामने ही सर झुकाएं और किसी के सामने सर न झुकाएं। इमाम हुसैन के साथ कितने लोगों ने शहादत पेश करी? 72 लोगों ने। 72। बड़े हो जाए ब्लड देंगे जी। इमाम हुसैन के नाम। जी। कुछ नहीं है। बेहतरीन स्पीड है। स्पीड बता। हमारे दरमियान अल हुसैनी फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं जिन्होंने हुसैनी कैंप का एहतमाम किया। मैं चाहूँगा कि इनका पैगाम आप तक पहुँचे। आसिफ साहब, आप लोग एक अरसे से हुसैनी ब्लड बैंक का एहतमाम कर रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। शुक्रिया। और ये जज्बा हमें करबला से जोड़ता है। करबला में जो कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला ने दी, आज हम ब्लड देकर इस बात का एहसास करा रहे हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए हम लोग ये ब्लड देते हैं। तो अब तक कितने लोगों ने ब्लड दिया? आज अगर हम बात करें तो आज 100+ यूनिट्स हमारे हो चुके हैं अभी तक, और अभी फ़िलहाल ये 1 घंटे से ज़्यादा भी कैंप और कंटिन्यू करेगा। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि अच्छा, इसमें ख्वातीन ने भी? जी, ख्वातीन ने भी ब्लड डोनेशन किया है। 13 यूनिट्स हमारी वहाँ से हुई हैं और बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो मेल काउंटर पार्ट्स की साइड से आई हैं। इसका जो किस तामुन से हुआ? कृष्णा जी, श्री कृष्णा ब्लड ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर मेरठ में ही है और इन्हीं के साथ हम पिछले 4-5 साल से ब्लड डोनेशन जो है, ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। बहुत कोऑपरेटिव हैं ये लोग, और कभी भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी तरीके की तो ये लोग अगर पॉसिबल होता है, बिकॉज़ ब्लड इज़ वन थिंग जिसको आप बना नहीं सकते,
तो अगर इनके ब्लड बैंक में वो यूनिट अवेलेबल होती है, वो ब्लड जो ग्रुप हमको चाहिए वो अवेलेबल होता है, तो ये किसी भी तरीके से उसे मतलब हमको प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, आपका ये हौसला, आपकी तंजीम का हौसला ये जारी रहे, आपका जज्बा जारी रहे, हम दुआ करते हैं। फाउंडेशन के जिम्मेदार जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सबका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पे ब्लड डोनेट करा, इतना जज्बा दिखाया, हमारी कौम का ये जज्बा, अल्लाह सबको सलामत रखे। ब्लड डोनेशन करने वालों को उन्हें कभी इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े आगे ब्लड की, और बहुत दिल को एक अच्छा सुकून मिलता है कि हम किसी की एक लेवल पे आकर मदद कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हम इस काम को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, और जितनी ज़्यादा हमसे खिदमत होगी उतनी ज़्यादा खिदमत हम आवाम की करेंगे इंशाल्लाह। ये जज्बा इनका जारी रहे। और मैं जब जज्बाती हो गया, कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे पूछा तुम किस लिए आए हो, तो उन्होंने कहा कि हम ब्लड देने आए हैं। तो उनकी तकरीबन उम्र 8-10 साल की होगी बच्चों की। वो जज्बा, मैंने अभी आपकी उम्र नहीं है, जब आप बड़े हो जाएंगे तब जज्बा आपका ये काम आएगा। और हमारे बच्चे भी हौसला रखते हैं, छोटे बच्चे भी हौसला रखते हैं। ये अकबर की याद में और शोहदा करबला की याद में ब्लड देते हैं। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैन या हुसैन या मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा। पहलू से अपना हाथ उठाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा। एक बार फिर से बंदे कफन अपने तोड़ कर आए हो तेरे पास में, तुरबत को छोड़ कर। आंसू यहाँ पे कब से बहाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा। आ जाएगा तुझे मेरी गुर्बत का फिर ख्याल, तुझसे ना देखा जाएगा मजलूम मेरे लाल। पहलू का जख्म अपने छुपाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा। प्यासा है 3 रोज से, गर्मी है किस कदर, अब्बास बन के तेरे लिए मेरे पिसे, पानी फरात से अब लाती है फातिमा, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा।